المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ونخص جميع مؤسس جمعية نهضة العلماء، وإلى حضرة جميع مشايخنا وجميع ذرياتنا وجميع أهلنا أن الله يعلي درجات في الجنة وكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم ونفاهاتهم في الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما.
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأضحى لمعدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبه لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حد المودة هيج الأشجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأدهى برانا. فانتجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذانا. وانزل إلى أوصاف طه المجتبى واهدر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. والله عبده مدن به في ذكره عظم به مدنانا. المولى تأمل قوله فليفرحوا وارضوا به فرحانا. بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا. مستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان. بين التراب وبين ماء فاستنفق من غفلة عن ذا وكن يقظانا. وإلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار موصانا. شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا. خيار من خيار قد خرجت من نكاح لي إلهي أصانا. الله حماه اختاره وما برى كمثله إنسانا. وبحبه وبذكره
والنصر والتمكين رب العرش قد أوصانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله ربنا على نور المبين سجدا أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي فانفعنا ببركته وهدينا الحسنى لحرمته وأمتنا في طريقته ومعافاته من الفتن. سدنا يا رسول الله يا سلام عليك يا رفيع الشان cahayanya menyinari sumber jangan halau dan nasibmu bagi kita hidup satu tanah airku.
Yang saya hormati Wakil Bupati Sumenep, yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sumenep, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep beserta para asisten sekda, yang saya hormati selamat datang Kiai Haji Zulfa Mustafa, Wakil Ketua PWNU pembicara pada malam hari ini. Selamat datang Kiai di Kabupaten Sumenep. Ini masyarakat kami Kiai, insya Allah para penyita Rasulullah SAW. Yang saya hormati tentunya salawat taufik. Terima kasih Gus Spairon sudah berkenan hadir dalam undangan pemerintah Kabupaten Sumenep bersama MWC Kabupaten Sumenep. Yang saya hormati para kiai, para ulama, para baik, Bapak Ibu hadirin hadirat yang tidak bisa saya sebutkan persatu, tak lupa juga yang saya hormati Rois Surya PDNU Kabupaten Sumenep, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, semoga semua yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini selalu diberikan nikmat sehat selalu dan panjang umur. Amin. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga sahabat selalu menyertai kita semua. Atas nama pemerintah Kabupaten Sumenep tentu ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang hari ini kita semua bersama-sama melakukan aktivitas keagamaan, khususnya terkait dengan dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tema Sumenep bersolawat dan ngaji kebangsaan. Selamat datang Kiai, khususnya Wakil Ketua PBNU. Perlu kami sampaikan, saat ini kita berada di lingkungan pendopo Keraton Kabupaten Sumenep yang usianya kurang lebih 276 tahun. Nah, jadi kalau kita melihat ke barat Kiai, ini ada Masjid Jami. Ya, Masjid Jami usianya juga sama, kurang lebih 267 tahun. Bulan ini Kabupaten Sumenep masuk kepada hari jadi Kabupaten Sumenep ke 753. Semoga dengan Sumenep bersolawat ini Sumenep ke depan lebih berkah, lebih selamat, tentunya menjadi kabupaten yang ke depan lebih baik. Berikutnya perlu kami sampaikan, Kabupaten Sumenep ini kabupaten yang sangat jauh sekali, di ujung paling timur Pulau Madura. Jadi kalau dari ujung Banten, ujung Jawa Timurnya adalah Sumenep. Ya, jadi terima kasih Pak Kiai sudah berkenan hadir ke Kabupaten Sumenep untuk bisa bersama-sama bersolawat dengan kami dan seluruh para jamaah yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Kabupaten Sumenep ada dua daratan, ada kepulauan, ada daratan. Jadi kami memiliki 27 kecamatan, 330 desa, 4 kelurahan, dan 126 pulau. Jadi mungkin satu-satunya kabupaten di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, yang terbanyak pulaunya. Mungkin lain kali Kiai mungkin bisa berjalan-jalan ke pulau, karena 38% penduduk kami ini berada di kepulauan. Di sejarah Kabupaten Sumenep ini sangat panjang sekali, dari tahun 1267. Jadi dari era kehinduan, dari era kerajaan sampai masuk ke era keislaman, khususnya dipimpin oleh 35 raja dan 16 bupati. Alhamdulillah saya bupati ke-16 Pak.
Berikutnya, semoga acara sholawat pada malam hari ini bisa membawa syafaat untuk kita semua. Amin. Masih semangat? Maka mari kita bersama-sama untuk menyimak bersama, untuk mendengarkan bersama apa yang nanti akan disampaikan oleh Wakil Ketua PBNU kita, Kiai Haji Zulfa Mustafa. Beberapa tausiah-tausiah yang perlu kita dengarkan bersama terkait dengan kebangsaan ini, terkait dengan bagaimana republik ini yang kita cintai bersama, dan NKRI harga mati. Demikianlah beberapa hal yang bisa ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan tibalah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan langsung oleh beliau Kiai Haji Zulfa Mustafa, Wakil Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad din kullih walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Fanahdatul ulama'i syajaratun tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama, wa hiya ta'ti bi bayani syari'ati allati hiya adlun kulluha, rahmatun kulluha, masalih kulluha, hikamun kulluha, wa tal'abu hadhihi al-jam'iyyah dawraha fi islahil ummah wa islahil watan wa islahil ma'murah. Allahumma rzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah, amin, Amin. wal ulum al-ladunniyah, Amin. wal lataif ar-rahmaniyah, Amin. wa ballighna rutbatal ihsan wa wihdatas syuhud. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, wabil khusus Bapak Bupati Sumeneb, Bapak Haji Fauzi, beserta Wakil Bupati yang kebetulan Ketua Muslimat NU, juga pimpinan Forkominda, hadir di sini Rais Syuriah PCNU Sumeneb beserta para masyayikh, Lora Khairan, Kiai Haji Khairan, pimpinan Majelis Salawat At-Taufiq, serta para pecinta Rasulullah, warga Sumeneb, calon-calon ahli surganya Allah. Pada malam yang mubarak ini, satu kebanggaan dan kebahagiaan saya bisa hadir bersama hadirin hadirat warga Sumeneb dalam acara Sumeneb bersolawat dan ngaji kebangsaan
bersama pemerintah daerah Kabupaten Sumeneb, Majelis Shalawat At-Taufik, dan MWCNU Kecamatan Kota. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah, saya membayangkan sepertinya nanti Pak Bupati di surga itu yang paling banyak warga Sumeneb. Amin. Kenapa begitu? Karena mayoritas umat Islam itu atau Islam terbanyak adanya di Indonesia. Lalu dari Islam terbanyak yang ada di Indonesia, mayoritas Islam di Indonesia itu NU. Dan NU mayoritas Jawa Timur. Jawa Timur NU-nya mayoritas Madura. Madura tadi saya ngobrol sama Pak Bupati, penduduk terbanyaknya adalah Kabupaten Sumeneb. Berarti itu yang namanya penghuni surga Terbanyak. nanti insya Allah yang banyak ya sampean ini warga Sumeneb. Amin. Yang dari wajahnya kelihatan pecinta sholawat, cinta pada ulama, cinta ngaji Quran, sampai-sampai dari wajahnya kelihatan Pak Bupati ini yang hadir, rata-rata Al-Quran sudah di luar kepala semua. Kepala di mana, Quran di mana. Saudara-saudara, para jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang tadi saya sampaikan itu walaupun seperti bercanda, bergurau, tapi itu betul. Bahwa kita ini harus bangga yang pertama menjadi orang Indonesia. Dan harus bersyukur kalau kita bicara bangsa Indonesia ini. Kenapa demikian hadirin, hadirat? Karena pertama, orang Indonesia ini di luar negeri itu terkenal sebagai mayoritas atau muslim terbesar. Negara berpenduduk Islam terbesar. Alhamdulillah saya sudah banyak keliling dunia, hampir boleh saya katakan bukan hampir, seluruh benua fil qaratil khamsi, sudah 5 benua saya datangi. Susah saya menghitung negara yang saya datangi karena sudah rata dari ujung Merauke sampai Maroko. Dari Merauke sampai Maroko, di timur Merauke, di barat Maroko. Di utara itu sampai Imam Bukhari, di selatan saya sudah sampai Selandia Baru dan Australia. Dari ujung ke ujung saya sudah datang. Dan ternyata hadirin, hadirat, semua ketika tahu kita adalah muslim terbesar, itu rata-rata memuji orang Indonesia. Satu ketika saya pernah, Pak Bupati, bertemu orang Mekah atau orang Saudi di bawah jamarat tempat melempar jumrah. Lalu saya bertanya pada beliau, karena beliau awalnya pakai gamis yang seperti orang Maroko. Gamisnya itu ada tudungnya. Saya sebagai orang timur menyapa beliau, Assalamualaikum hadratak maghribi, Bapak dari Maroko? Beliau bilang, la, bukan. Al-Jazairi, dari Aljazair? La, bukan, kata beliau. Mauritani, apakah dari Mauritania? Beliau bilang, la, bukan. Saya sebut lagi, Tunisi, bukan. Sambil bercanda beliau bilang begini, terus sebut. Saya nyerah. Beliau bilang, ana Saudi. Ana Saudi, saya orang Saudi, lakin walidi wa ajdadi kana min Uzbek. Tapi bapak saya, kakek saya dari Uzbekistan. Yang Masya Allah saya sudah ke sana. Kalau laki-laki ganteng-ganteng, gagah-gagah, kalau perempuan cantik-cantik, Uzbek itu. Tempat di mana Imam Bukhari dilahirkan dan dimakamkan. Tempat di mana Imam Bahauddin An-Naqsyabandi dilahirkan dan dimakamkan.
Tiba-tiba beliau bilang begini pada saya, rupanya melihat saya pakai sarung. Beliau bilang, Andonisi anta. Anda ini orang Indonesia. Saya jawab, aywa, ana Andonisi. Ya, saya orang Indonesia. Jakarta. Apakah Anda dari Jakarta, katanya? Aywa, Jakarta asimatul bilad. Saya dari Jakarta, ibu kota negara. Tiba-tiba dia bilang begini. Ana walau ruh marrah Andonisi. Ana ruh Jakarta marrah. Saya sudah pernah ke Jakarta sekali. Ana ruh Puncak. Saya sudah pernah ke Puncak. Tahu Puncak juga ini Pak Bupati. Ana ruh Bandung. Saya sudah pernah ke Bandung, katanya. Apa kata beliau? Ana walau ruh marrah Andonisi. Saya walaupun baru sekali ke Indonesia, tapi apa kata beliau? Masya Allah, ra'aituhum dzu khuluqin. Saya lihat orang Indonesia itu, walaupun saya baru sekali ke Indonesia, akhlaknya luar biasa. Jadi negeri kita ini dipuji oleh saudara-saudara kita di luar, termasuk saat saya ke Belanda, saat saya ke Amerika beberapa waktu lalu. Mereka kalau tahu Indonesia, Indonesia. Itu padahal dia belum tahu orang Sumeneb. Kalau dia tahu orang Sumeneb, pasti lebih memuji lagi. Nah, saudara-saudara, kenapa mereka bangga, hormat pada kita bangsa Indonesia? Karena mereka katakan orang Indonesia itu dzu khuluqin, secara umum akhlaknya bagus-bagus. Akhlaknya bagus-bagus, saudara. Masya Allah, waktu saya dikatakan begitu, saya bilang mohon maaf Tuan, orang Indonesia itu secara umum mungkin ilmu agamanya kalah sama orang Arab, ibadahnya kalah sama orang Arab. Ya harus jujur Pak Bupati, kita ini kalau bahasa Arab kalah sama orang Arab, ya kan? Itu saya di Masjid Nabawi ketemu anak kecil orang Arab umur 6 tahun, saya panggil, Abdullah, sini-sini nak. Saya tanya, kam juz'an hafidhal an, sudah berapa juz kau hafal Quran? Ini anaknya orang Arab jawab, khamsa juz'in walillahil hamd. Sudah 5 juz Pak, alhamdulillah. Saya bilang, tayyib, ahsantum, bagus-bagus. Ini orang Arab yang saya kagum, bukan hanya kecil-kecil hafal Quran. Yang saya kagum itu Pak Bupati, kecil-kecil bahasa Arabnya fasih-fasih. Bahasa Arabnya fasih-fasih. Lah orang Indonesia bahasa Arabnya pas-pasan. Pergi haji ditawari kudungan, keluar dari masjid itu ibu-ibu, bapak-bapak ditawari sorban. Kata mereka haji hajjah, khamsa riyal, dia lihat tangan, 5. Dia mau tawar 2 riyal, dia bingung bahasa Arabnya. Maklum sanawiyah tidak tamat. Kata dia, wan, ingat sholat subuh, rok'ataini. Maksudnya riyalaini jadi rok'ataini. Yang dagang jawab, la. Salasa rakaat fardalillahi ta'ala. Kalau mau 3 riyal, tapi dia bilang salasa rakaat fardalillahi ta'ala, Allahu Akbar. Nah, saudara-saudara, saya ingin sampaikan ini, bahwa kita ini bersyukur jadi orang Indonesia. Bahwa negeri kita memang belum sempurna, tapi harus disyukuri Pak. Ya, kita harus bersedih. Baru tadi malam ada kejadian yang membuat kita sedih di Malang. Masya Allah, kerusuhan karena sepak bola. Alhamdulillah saya belum dengar ada kerusuhan karena orang yang datang hadir acara bersalawat. Belum pernah. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena kalau mereka hadir di sini, mereka hadir karena cinta. Betul? Orang hadir karena cinta. Kalau sudah bicara salawat itu cinta. Orang yang tidak suka salawat, orang yang tidak suka maulid, mereka mungkin bingung ini melihat para pecinta Rasul, pecinta salawat dengan gembira.
Tapi itulah yang namanya cinta, saudara-saudara, tidak bisa dihakimi dan tidak bisa dihukumi. Orang kalau cinta, betul? Ya. Makanya dulu ada seorang namanya Qais, cinta sekali pada seorang wanita namanya Laila. Saking cintanya Qais, tergila-gila pada Laila, Qais sampai dibilang Majnun. Dibilang apa namanya? Majnun. Jadilah cerita Laila Majnun. Itu yang Majnun namanya Qais. Bagaimana cintanya Qais? Qais itu kalau dia lewat kampungnya Laila, rumahnya Laila dekat Keraton Sumeneb. Qais asal sudah masuk gapura sana, tembok-tembok diciumi. Terakhir tembok rumahnya Laila dipeluk. Kata orang kampung sana, Qais gila. Gila itu bahasa Maduranya apa, saudara? Hah? Gila. Wah, gila itu Qais katanya. Majnun, budeng. Nah, apa kata Qais? Jadilah ini sebuah syair. Ini nanti mungkin kalau dilakukan oleh majelis salawat apa namanya ini? Taufik, syair ini indah. Amurru ala diyara Laila, deng deng deng. Amurru ala diyara Laila. Uqabbilu dal jidari wa dal jidara. Wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi, walakin hubbu man sakanat diyara. Amurru ala diyar, aku melewati perkampungan Diyara Laila, kampung di mana Laila tinggal. Uqabbilu dzal jidari wa dzal jidara, aku ciumi tembok-tembok di kampung itu. Terakhir temboknya rumahnya Laila saya peluk. Wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi, walakin hubbu man sakanat diyara. Wahai orang yang mengatakan diriku gila. Budeng, apa namanya? Gila. Saya mohon maaf tidak bisa banyak bahasa Madura, paling tore. Tidak banyak saya bisa. Sama tojo ya. Wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi. Bukan karena aku gila, aku menciumi tembok-tembok rumah itu. Walakin hubbu man sakanad diyara, tapi aku menciumi tembok itu karena aku mencintai orang yang ada di dalam rumah itu, yakni Laila. Umatnya Nabi Muhammad kalau dia sudah cinta sama Nabi, maka jangan salahkan ekspresi kecintaannya. Baca sholawat sampai tangannya begini, sampai kemudian dia menikmati sholawat. Karena hanya orang yang pernah jatuh cinta yang tahu rasanya cinta. Kalau dia tidak pernah tahu cinta, susah, betul. Ini yang namanya sholawat ini kalau bukan di NU tidak ada, saudara. Maka saya bilang, kalau katanya nanti orang yang paling dekat dengan saya, kata Nabi, aktsaruhum alayya sholatan, adalah orang yang paling banyak kepada saya baca sholawatnya. Dan orang yang paling banyak baca sholawatnya, ya yang paling banyak orang NU paling banyak Jawa Timur paling banyak Madura paling banyak Sumeneb. Alhamdulillah. Maka sebagai pengurus besar Nahdlatul Ulama saya bangga. Jadi saya bisa menyaksikan langsung. Selama ini kan orang katanya baru tahu kalau NU itu di Madura mayoritas. Sekarang saya lihat langsung. Betul-betul mayoritas Pak Bupati. Saking kuatnya NU di Madura, di Sumeneb,
katanya di terminal itu Pak, copetnya saja NU. Betul. Saking kuatnya NU itu. Saudara-saudara, jadi malam hari ini saya tidak akan bicara banyak kecuali saya ingin mengajak kita semua cinta pada tiga ini. Pertama, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana sekarang ini kita sedang berada di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid. Yang kedua, saya akan mengajak semua yang hadir untuk terus mencintai negerinya Indonesia Raya ini. Dan ketiga, saya ingin mengajak Anda semua yang hadir mencintai organisasi yang merupakan warisan ulama-ulama besar kita, khususnya Syekhana Khalil Bangkalan dan Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari yang tadi salawatnya, lagunya Anda bacakan. Organisasi ini adalah organisasi terbesar di dunia saat ini, yakni Nahdlatul Ulama. Tiga ini. Kita harus terus menanamkan kepada diri kita, anak-anak kita, cinta pada Nabi. Maka saya berterima kasih. Kita semua patut berterima kasih. Alhamdulillah masih ada orang-orang seperti Kiai Haji Khairan dengan salawat at-taufiknya ini yang terus menanamkan rasa cinta pada para remaja-remaja. Tadi saya lihat banyak tulisannya. Ya, semula aku sakit hati karena putus cinta. Tadi ada yang begitu tulisannya ya. Tapi begitu aku mengenal salawat, hatiku sekarang sudah beralih, cintaku menjadi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa. Nah, ini harus terus dipupuk. Tidak usah didengarkan orang yang tidak suka, karena memang sulit kalau tidak suka itu, Pak. Saya sering mendapatkan banyak kritikan ketika saya bercerita ulama NU itu. Salah satu kelebihannya selain sanad keilmuan adalah ulama NU itu adalah orang-orang yang moderat. Apa ciri moderatnya NU? Secara umum ciri moderatnya NU 4, Pak Bupati. Pertama, Nahdlatul Ulama secara umum mengajarkan kita untuk mencintai agama satu tarikan nafas dengan mencintai negara. NU tidak pernah membeda-bedakan cinta hanya agama saja, tidak cinta pada negara. Atau sebaliknya, NU tidak pernah mengajarkan kita hanya cinta pada negara, tidak cinta pada agama. Nasionalisme, rasa cinta pada negara, satu tarikan nafas dengan rasa cinta sama agama. Tadi makanya kalau kita lagu di NU itu pasti ya Yalal Waton tidak ketinggalan Pak Kapolres. Itu NU. Itu menunjukkan kalau orang NU tanggung jawab. Bahkan kalau NU itu tanggung jawab pada negaranya, kalau hormat bendera Agustusan itu yang paling meriah itu orang NU. Kenapa NU begitu cinta pada negaranya? Karena NU dan warganya tahu ini negara didirikan oleh ulama kita, oleh umat Islam yang mayoritas adalah Nahdlatul Ulama. Indonesia baru berdiri 1945, tapi Nahdlatul Ulama sudah berdiri 1926. Lebih dulu mana NU dengan Indonesia? NU atau Indonesia? Oleh karenanya NU lah pemilik Indonesia. Kalau ada bupati, kalau ada kapolres, kalau ada dandim, mereka perhatian pada Nahdlatul Ulama, memberikan bantuan seperti tadi, sudah sewajarnya. Betul apa betul? Iya. Kenapa? Karena memang ini yang punya Indonesia sesungguhnya NU. Cuman NU itu orangnya ikhlas. Betul apa betul? Ikhlas, begitu loh. Nah, makanya saudara-saudara itu NU. Kalau sekarang kita tahu di luar sana ada orang yang mulai Pak membeda-bedakan cinta agama sama cinta negara. Saya tidak tahu di Sumeneb, saya mau tanya, ada apa tidak orang yang kalau diajak
lagu Indonesia Raya hormat bendera katanya haram. Saya mau tanya sama orang Sumeneb, paham semacam ini sudah masuk apa tidak di Sumeneb? Sudah masuk apa tidak? Ada. Saya mau tanya sampean semua, kira-kira kalau ada orang mengajak semacam itu, ikut apa tidak? Tidak. Ikut apa tidak? Tidak. Bagus, karena kita Nahdlatul Ulama tetap akan mencintai Nahdlatul Ulama, maaf, dan mencintai Indonesia sampai tarikan nafas terakhir kita. NKRI Harga mati. itu. Jadi mencintai agama sama dengan mencintai negara. Dalam satu syair saya katakan, fa in takun lil watani muhibba lidinika takun asyadda hubba. Fa in takun lil watani muhibba, kalau Anda mencintai negara Anda. Ini Indonesia rumah kita, saudara. Kita minum air Indonesia, kita menghirup udara Indonesia, betul? Lidinika takun asyadda hubba, maka Anda juga harus mencintai pada agama Anda. Jadi kalau ada orang bilang, saya ini kan yang penting Islam, saya itu di Indonesia hanya kebetulan lahir, begitu katanya. Ini dianggapnya katanya Indonesia ini kebetulan lahir. Ini bahaya ini. Ucapan ini sepertinya sederhana, tapi bahaya. Kalau Anda menganggap Anda kebetulan saja lahir di Indonesia, berarti orang semacam ini, kalau Indonesia rusuh, kalau Indonesia perang, kalau Indonesia ribut satu sama lain, mereka tidak peduli, karena dia pikir yang penting saya Islam. Saya mau tanya pada Anda semua, mau apa tidak Indonesia rusuh? Tidak. Mau apa tidak Indonesia satu sama lain berperang? Tidak. Itulah kita. Jangan diikuti orang semacam itu. Saya sudah banyak melihat negeri-negeri di mana mereka satu sama lain berperang atas nama agama. Beda agama, satu Islam, satu Kristen perang. Sama-sama agamanya Islam, beda paham sedikit ribut. Itu di Syria saya tahu, di Yaman, bahkan di Mesir saya ke Sinai. Ada orang sedang sholat Jumat, Pak Kapolres. Sedang sholat Jumat di masjid, mendengarkan khutbah. Dari luar dilempar bom molotov, yang melemparnya pakai takbir. Allahu Akbar. Yang sedang sholat Jumat kaget dilempar bom molotov keluar. Begitu keluar ditembaki sambil membaca takbir. Dor, 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 dor. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mati 200 orang. Yang menembak orang Islam, yang dibunuh sesama Muslim. Bayangkan, gara-gara beda pilihan presiden waktu itu. Untung di Sumeneb dulu 01, 02 tidak sampai bunuh-bunuh. Alhamdulillah. Tidak usah terlalu serius. Politik itu begitu. Orang dulu seakan-akan itu luar biasa agama. Yang satu pro Pak Prabowo, satu pro Pak Jokowi. Ternyata begitu Pak Jokowi menang, Prabowo jadi menteri. Sampai ada yang menganggap agama terlalu serius. Betul? Ini saudara, beda pilihan biasa. Bahkan orang yang beda ormas itu saudara. Saya mau tanya, orang Muhammadiyah, ini kita NU nih. Muhammadiyah kira-kira saudara apa bukan? Saudara. Nah, ya masing-masing ada dakwahnya. Jangan kayak orang zaman dulu. Saya dengar cerita dari paman saya, Pak Kiai Ma'ruf Amin, paman saya, Pak Wapres, cerita pada saya. Tahun 70-an itu Zul, orang Madura ditanya sama Kiai, bagaimana perkembangan Islam di Madura? Alhamdulillah Kiai, Islam di Madura mayoritas Pak Kiai. Berapa persen? 90% Pak Kiai. Pikir Kiai, kalau Islam 90% berarti yang 10% Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain sebagainya. Kata Kiai, itu yang 10%, sisanya bagaimana? Yang 10% Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah dianggap non-Muslim. Itu dulu tahun 70. Tahun 70-an itu Masya Allah fanatiknya NU orang Madura, sampai-sampai anaknya mau kuliah di Jogja dipesan. Nah, kamu boleh kuliah di Jogja, di Jawa sana, asal satu, jangan kau kuliah di kampus Muhammadiyah.
anaknya cari kampus, dapatnya kampus Ahmad Dahlan, bukan Muhammadiyah. Untungnya bapaknya nggak ngerti informasi. Begitu pulang, Pak, saya alhamdulillah sudah kuliah di kampus Ahmad Dahlan. Bagus, yang penting jangan kampus Muhammadiyah. Saudara-saudara lainnya. Nah, saya ingin katakan itu Muhammadiyah saudara kita. Itu yang namanya Persis saudara kita. Kita tidak perlu memusuhi, tidak perlu, itu saudara kita. Karena Indonesia ini besar. Bahkan orang yang berbeda agama, berbeda suku, etnis saudara kita. Kalau mereka sudah lahir di sini, maaf, kalau nanti ada orang Arab di sini, turun temurun sudah di sini. Para habaib itu bahkan guru-guru kita, jangan dimusuhi. Sampai bukan Indonesia, sampai Arab, itu juga orang Indonesia karena sudah tinggal di Indonesia, betul? Bahkan misalnya ada yang etnis lain, katakanlah etnis Cina, itu saudara kita, tidak perlu dimusuhi. Kita diikat pertama, kalau kita sama-sama Muslim, ya kita diikat dengan ukhuwah Islamiyah. Bahkan kalau sama-sama NU diikat dengan ukhuwah Nahdiyah, persaudaraan sesama NU. Nanti diikat lagi, ya kita ini diikat lagi dengan ukhuwah Watoniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air. Jangan mau kita diadu domba. Sudah cukup pelajaran banyak negara yang negaranya perang terus. Baru 2 bulan lalu saya dari Afghanistan, kurang lebih 1 minggu di Afghanistan. Di Afghanistan saya melihat, Masya Allah, sisa-sisa perang. Sedih. Di Afghanistan tidak bisa kita bersalawat dengan nikmat semacam ini. Di sana tegang suasananya. Saya dikawal pakai mobil yang anti peluru. Mobilnya Mercy, tapi anti peluru. Di depan dikawal sama tank, belakang sama tank. Ya Allah, Afghanistan 40 tahun berperang. Saya mau tanya, sampean mau kita itu perang begitu? Mau apa tidak? Tidak. Tidak. Kita harus bersyukur, alhamdulillah. Kata seorang ulama, laulal anbiya lamahtadaita wa laulal ulama lamaqtadaita wa laulal muluku lama amantah. Jika bukan karena Nabi Muhammad dan para nabi, kita tidak pernah bisa mendapat hidayah, tidak pernah mengenal Allah. Maka kita malam ini harus bersyukur. Fabidzalika falyafrahu. Kan itu tadi tuh. Kita bersyukur karena Kanjeng Nabi Muhammad kita menjadi Muslim. Alhamdulillah. Kedua, walaulal ulama lamaqtadaita. Kalau bukan karena para ulama ini yang mengajarkan kita ngaji kitab. Saya mau tanya, yang aktif sholawat ini masih ngaji kitab? Masih ya? Masih? Alhamdulillah, harus begitu. Saat sholawatan ngaji kitab, ngaji tauhid. Tauhidnya Imam Asy'ari, tauhidnya Imam Al-Maturidi. Ngaji fikih, ngaji. Nah, itu ngaji fikih. Madzhabul arba'ah kalau yang sudah tingkatannya naik, kalau yang masih di bawah ngajilah fikih madzhab Syafi'i. Walaupun dari yang paling kecil kitab Safinah yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, pakai buyut kami dari Banten. Kami ini dari Banten. Tadi Pak Bupati bilang, saya dari Banten, ujung paling barat. Datang di Pulau Jawa ke ujung paling timur. Tadi saya membaca sanad keluarga kami karena Syekhana Khalil Bangkalan adalah murid utama kakek buyut saya di Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekhana Khalil Bangkalan 20 tahun ngaji sama Syekh Nawawi di Makkah. Semua sanad keilmuan Syekh Nawawi diberikan kepada Syekhana Khalil Bangkalan. Syekhana Khalil Bangkalan semua sanad keilmuannya diberikan kepada Syekh Mahfud Termas dan Ki Hasyim Asy'ari. Ki Hasyim Asy'ari pendiri NU, artinya kita semua orang NU berhutang sanad dari Ki Hasyim, dari Syekhana Khalil Bangkalan, dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Dari ujung barat ke ujung timur menyambung tali hubungan silaturahim keilmuan. Moga-moga insya Allah NU tambah jaya. Amin. Nah, ini saudara-saudara. Jadi kita harus jaga ini, mahal sekali. Jangan mau kita diadu domba. Saya pernah bertemu seorang ulama dari Yaman, kira-kira 3 tahun lalu di Jakarta. Beliau ketika saya tanya,
rupanya sudah mukim di Indonesia. Saya tanya, sudah berapa lama Syekh? Sudah sekian tahun. Kenapa? Atau ada kegiatan apa? Saya sedih mendengarnya. Beliau bilang, ya saya sudah setahun lebih di sini karena ngungsi, negara saya perang. Anda ini bersyukur Indonesia tadi, sebagaimana dikatakan laulal muluk lama amanta. Kalau bukan karena para raja, para penguasa, pemerintah yang hadir ini, Forkominda, Pak Bupati, Pak Kapolres dan lain sebagainya, Anda tidak akan pernah merasakan aman. Saya mau tanya, Sumeneb aman apa tidak? Aman. Bersyukur, bapak-bapak bisa bekerja, ibu-ibu bisa ke pasar, anaknya bisa sekolah. Ini nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus disyukuri, Pak. Nah, makanya kita boleh mengkritisi pemerintah. Pemerintah kalau tidak benar harus dikritisi, setuju. Kalau ada pemerintah korupsi didiamkan apa dikritik? Kritik. Walaupun itu kenal dekat, kalau pemerintah korupsi harus dikritik. Misalnya ada polisi tidak benar seperti kemarin Sambo. Siapa namanya? Sambo. Dikritik apa tidak? Dikontrol apa tidak? Dikontrol. Itu bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi itu oknum. Jangan pernah kemudian kita karena satu oknum membenci Polri secara keseluruhan, karena ada oknum misalnya TNI tidak benar, oknum di pemerintahan tidak benar, kita membenci pemerintahan. Tidak boleh. Kenapa? Karena kalau sehari tidak ada pemerintah, kacau saudara-saudara. Perang itu kacau. Sekarang alhamdulillah. Yang kedua, saya ingin katakan, ini diantara moderatnya NU, selain mengajarkan kita cinta pada bangsa dan negara, NU itu mengajarkan pada kita yang kedua, yang namanya toleran. Toleran itu artinya menghargai perbedaan. Perbedaan pendapat itu biasa. Makanya banyak orang senang sama NU, itu karena orang NU tidak takut. Saya sering bertemu orang Kristen, orang Katolik, saya ceramah, lalu mereka bilang, waduh Pak, saya orang Katolik, saya pengagum Gus Dur, saya pengagum Nahdlatul Ulama. Kenapa? Untung ada NU, untung ada Nahdlatul Ulama, untung ada Gus Dur dan kiai-kiai NU. Mereka membuat kami tenang, walaupun kami minoritas etnis, mungkin dia orang Cina, minoritas agamanya mungkin dia orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, itu mereka merasa aman, tenang hidup di Indonesia. Maka mereka berterima kasih. Saudara-saudara, siapa yang menjaga NKRI dan Indonesia? Saya masih yakin yang paling nomor satu adalah organisasi kita selain pemerintah, Nahdlatul Ulama. Karena pemerintah kalau sendiri tidak kuat, Pak. Ini banser kita ini, asal tahu, Anda pernah tahu berapa jumlah banser kita yang bersertifikat di NU? Se-Indonesia, banser itu sekarang yang bersertifikat sudah berjumlah 10 juta. TNI tidak sampai 1 juta. Jadi katanya Gus Yakut Guyon, ini banser kalau berantem itu sama TNI sama-sama nggak pakai senjata, kayaknya masih menang banser jumlahnya. Karena banser jumlahnya berapa? 10 juta, banyak. Nah, pemerintah harus terima kasih sama banser, Polri harus terima kasih sama banser. Terima kasih pada Nahdlatul Ulama yang menjaga ini, bangsa ini yang beragam dengan sikap toleran. Nah, sekarang banyak orang yang tidak toleran. Kita maklum kenapa orang tidak toleran, kenapa mereka tidak menghargai perbedaan. Nah, saya beritahu, cirinya orang yang toleran itu karena bacaannya, ngajinya luas. Kata Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki, beliau katakan, ar-rajulu idza tasa'a ilmuhu wa fiqhuhu ittasa'a sadruhu wa qalla inkaruhu 'alan nas. Orang itu saudara-saudara kalau bacaannya luas, ilmunya luas, wawasannya luas,
qalla ingkaruhu 'alan nas, sedikit dia ingkar kepada sesama manusia. Tapi kalau bacaannya sedikit, mohon maaf, saudara kita orang Wahabi, orang Salafi, saya bilang saudara karena masih Islam, masih syahadat. Kalau dia tak suka sama kita, itu urusan dia. Tapi kenapa saya katakan mereka kaku? Maulid dibilang bid'ah, selawatan dibilang sesat, ya karena bacaannya sedikit. Kalau bacaannya luas, tidak akan menyalahkan. NU tidak. NU ini lihat selawatan yang modelnya macam-macam, lirir, nanti pakai lagu Sunda, nanti pakai lagu Madura. NU tidak kaku. Kenapa? Karena ulama NU tahu al-ibrah bil jauhar la bil madhar. Yang terpenting itu kalau sholawat isinya sholawat, lagunya lagu Madura, boleh apa tidak? Boleh. Lagunya lagu Sunda, boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Ini cuma lagu. Yang penting isinya Salawat. Saya berkesempatan banyak keliling. Ini belum seberapa. Saya ke Merauke. Dari Merauke meresmikan masjid dan madrasah NU di Bovendigul. Dari Merauke masih naik 6-7 jam di atas hutan. Peresmian masjid NU dan madrasah NU. Saya kaget Pak Bupati. Ternyata di dalam pedalaman Merauke sana, Bovendigul, tempat Bung Hatta dibuang, itu Masya Allah peresmian masjid NU, madrasah NU yang hadir 3.000 orang. Itu orang semua itu. Bukan orang hutan, karena seragamnya hijau. Ya, karena adanya di Papua, itu begitu selawatan lagunya lagu Papua, aku sekokondau. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habib salam alaik. Jadi saya tidak kaget. Saya ke Padang. Orang Padang itu kalau dia NU, maulid, selawatannya lagu Padang. Ayam belape. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kata saya, indah sekali. Kanjeng Nabi itu dicintai umatnya sesuai dengan bahasanya. Saat saya diundang oleh Wakil Menteri Perhubungan Malaysia, namanya Datuk Abdul Aziz. Wakil itu bahasa Malaysianya timbalan, Menteri Perhubungan itu bahasa Malaysianya Menteri Pengangkutan. Jadi saya kaget juga diundang oleh timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Abdul Aziz. Begitu maulid di Johor Baru, dia sholawatan, lagunya lagu Melayu, lagu Cindai. Lagunya Cindai, indah juga orang Melayu itu. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'ah Malaysia apa Sumatera? Menteri Perangkutan. Saat saya diundang ke Cina, teman saya namanya Dr. Abu Bakar. Dr. Abu Bakar, dia asli Cina dari suku Hui. Saya ingin cerita Islam di Cina. Islam di Cina memang minoritas, jumlahnya sedikit, tapi Islam di Cina kuat. Masya Allah, di Cina itu ternyata yang punya pabrik sorban, yang punya pabrik udungan orang Cina Muslim. Di daerah Cina Tengah itu, di Lanzhou, di Ningxian, masjidnya indah sekali. Saya sholat Jumat di sana, Masya Allah, saat adzan saya kaget. Adzannya lagu Mandarin. Sebelah saya ada Kiai Haji Saifuddin Amsir, Rais Syuriah pada masa itu PBNU. Beliau sampai menangis karena ada dengar adzan lagu Mandarin.
hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kata saya, acong enak juga. Saya langsung mikir, ini orang Cina ini jangan-jangan kalau dia baca maulid Nabi asyraqal seperti orang Sumeneb, pasti lagunya beda. Bukan maulid dia ulami, tapi begitu asyraqal lagunya lagu Wong Fai Hung. Ya Nabi salam alaik blung blung blung. Ya Rasul salam blung blung. Ini kalau orang NU melihat begini tidak takut, toleran. Kata Kiai, boleh apa tidak Kiai orang selawatan lagu Sunda, lagu Jawa, lagu Madura, lagu Cina, lagu Arab, tidak masalah. Lamanya, yang penting isinya sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslim. Isinya sholawat. Kalau lagu itu adalah kearifan lokal. Ini cuma di NU, Pak. Kalau bukan ulama NU susah. Makanya sampean bersyukur. Hidup sekali jadi orang NU itu cerdas. Kalau sampean ini hidup sekali jadi tidak ikut NU, kata Gus Yahya goblok. Bodoh itu. NU itu enak, lentur, al-murunah wal-luyunah. NU itu penuh dengan kelenturan. Orang yang lain dikit-dikit haram, ngerokok haram. NU haram apa tidak? Tidak, enak. NU itu enak. Masya Allah, bebas. NU itu enak. Saudara-saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, NU itu moderatnya dalam rangka menjaga bangsa ini. NU itu selalu mengajarkan anti kekerasan, anti radikalisme. Nah, ini penting. Kenapa Indonesia ini sampai sekarang masih utuh dan aman, masih bersatu bangsa ini? Karena masih ada yang menjaga. Siapa? Nahdlatul Ulama yang mengajarkan warga Indonesia untuk tidak pernah melakukan kekerasan, baik verbal maupun non-verbal, baik kata-kata maupun fisik. Kita kalau tidak suka cukup diingatkan, tidak perlu berantem. Betul betul? Ya, itu manusia, itu saudara kita semua. Saudara, kalau kita tarik ujungnya, itu sama-sama makhluk Allah. Orang kafir makhluk Allah apa bukan? Allah. Makhluk Allah, Tuhan. Bagaimana Kak Tuhan ini? Ya, orang katakan beda agama atau yang lain, makhluk Allah. Jadi kalau ditarik satu itu mereka manusia. Maka kalau kita ngaji itu ada syair yang indah. Di dalam syarah kitab hikamnya Imam Ibnu Ajibah ada syair bunyinya begini. Irham bunayya jami'an, irham bunayya jami'an khaira kullihim, wanzur ilayhim bi'ainil lutfi wasyafaqah, waqtir kabirahum warham saghirahum, wara'i fi kulli khalqin haqqa man khalaqa. Irham bunayya jami'al khalqi kullahum. Wahai anakku, kata seorang ulama, kasihanilah semua makhluk. Semua makhluk, Pak, termasuk binatang, apalagi manusia. Wantur ilaihim, lihatlah mereka bi'ainil lutfi wasyafaqah, dengan tatapan penuh kasih sayang. Nabi itu ngelihat manusia kasihan. Kalau ada orang belum Islam, sampai harus kasihan. Ya Allah, saya alhamdulillah sudah Islam duluan. Alhamdulillah. Dia belum Islam, moga-moga dapat hidayah.
Kalau ada orang yang belum senang sholawatan seperti sampean, jangan dimusuhi. Sampean cukup kasihan. Ya Allah, kasihan itu belum mendapatkan rasa cinta, senangnya sholawatan, nikmatnya sholawatan bersama at-taufiq. Betul? Kalau saya sudah merasakan dulu nikmatnya, semoga mereka yang belum nanti bisa merasakan nikmatnya sholawat. Kenapa? Wara'i fi kulli khalqin haqqo man khalaqah, karena pada hakikatnya semua adalah makhluk Allah. Nah, karena ajaran ini NU disenangi. NU itu sekarang punya kegiatan yang disebut merawat jagat dan membangun peradaban. Apa yang ditawarkan Nahdlatul Ulama? NU ingin mengajak bangsa ini termasuk dunia sama-sama merawat bumi dan isinya dengan membangun peradaban yang saling menghargai, harmonis satu sama lain, karena mereka adalah manusia. Kalau ada manusia, lihatlah dia makhluk Allah. Jangan lihat apa agamanya, apa partainya, apa ormasnya. Jangan seperti orang sebelah sana, ada orang naik motor jatuh, gedebuk di jalan, ditanya, maaf, Pak Tuan Islam bukan? Kalau dia bilang bukan, ya sudah, kau tunggu temanmu ya nanti yang Kristen. Begitu Islam ditanya lagi, Islam sampai, alhamdulillah Islam. NU apa bukan? Alhamdulillah NU. Serius. NU-nya PKB apa PDI? Bupati PDI. Jadi PKB. Begitu bilang PKB pasti tanya lagi. Begitu bilang P3, P3-nya siapa? Soeharto Monoarfa apa? Mariono, masih tanya lagi. Mati duluan saudara. Mati apa tidak? Lihatlah manusia. Begitu Anda lihat manusia langsung tahu. Lah ini yang membuat NU disukai. Membangun peradaban. Bagaimana dunia hidup dengan aturan tatanan hidup saling menghargai, harmonis, menghargai perbedaan. Nah, terakhir cirinya NU, apalagi yang terakhir, NU yang pertama tadi apa tadi? Mengajarkan cinta tanah air dan cinta agama. Kedua, NU mengajarkan apa? Toleransi. Ketiga, NU mengajarkan apa? Anti kekerasan. Nah, yang terakhir saya ingin membacakan syair buat orang Sumeneb. Ya. Apa itu? Syair ini tadi saya buat, nanti kita ikutin ya Rabbi bil Mustafa atas kekaguman saya kepada orang Sumeneb. Alhamdulillahi ma husnis sana'i ala, atau lagu yang biasa saja. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana alhamdulillahi ma husnis sana'i ala isda'i ni'aman tatran biminnatihi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami thumma salatu ala al-mukhtari ma tarannam hadi yasuqul hima akthir ala madhihi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ajibtu min Sumeneb ala karamatiha bihubbiha tahana akrim ala ahlihi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi
Saya ulangi sekali lagi yang Sumenep. Ajibtu min Sumenep ala karamatiha. Amin. Bihubbiha tahana akrim ala ahlihi. Ya Rabbi bil Mustafa malil maqasidana wa filana ya wasi'al karami. Ya Rabbi barik lana bil akramir rusuli wa mattariqu lana siwa mahabbatihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ajibtu min Sumenep, saya kagum pada warga masyarakat Sumenep, ala karamatiha, atas kemuliaan mereka, bihubbiha tahana, begitu cinta warga Sumenep kepada Nabi kami yang bernama Tahal Mustafa, akrim ala ahlihi. Marilah sama-sama kita muliakan keluarga Nabi. Ya Rabbi barik lana, ya Allah berkailah kami semua yang hadir malam hari ini dalam acara Sumenep bersalawat, pengajian kebangsaan. Ya Allah berkahi kami bi akramir rusuli, dengan keberadaan Nabi Muhammad, Rasul paling mulia. Wa mattariqu lana, tidak ada jalan lain bagi kami untuk bisa bertemu dirimu ya Allah siwa mahabbatihi, kecuali mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya membayangkan di surga itu yang banyak ya orang yang model sampai itu. Kalau kiai bupati itu sedikit yang masuk surga. Lah bener, karena kiai jumlahnya sedikit. Bupati sedikit apa tidak? Sedikit. Banyakan masyarakat apa bupati? Nah makanya yang banyak masuk surga ya masyarakat. Kalau bupati sedikit, bukan karena bupati kita tidak masuk surga, bukan, karena jumlah bupati sedikit. Begitu loh. Kalau saya bilang katanya lebih banyak sampean daripada ulama, karena yang jadi ulama itu memang sedikit, lebih banyak masyarakat awam. Itu sama kayak kan Nabi bilang di surga itu nenek-nenek tak bisa masuk. Mohon maaf, tidak ada nenek-nenek masuk surga, betul? Kakek-kakek tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena surga itu tempat keindahan. Kalau di surga ada nenek-nenek merusak pemandangan. Nah, itu maksudnya begitu. Tapi insya Allah semua yang hadir di sini, baik yang nenek-nenek, baik ulamanya, jamaahnya, bupatinya, forkomindanya, karena cinta pada Nabi, insya Allah mereka akan masuk surga bersama para ulamanya, bersama para habaibnya. Kita doakan semoga Bapak Bupati dan Forkominda selalu diberi taufik dan hidayah oleh Allah, bisa bertugas dengan baik. Sumenep diberkahi Allah. Kalau Sumenepnya berkah, rakyatnya insya Allah berkah. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بحرمة النبي محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه. أشراق الكون والسور والقاد جهل يا حبيبي سلام عليك الله يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك
فإذاك مددت إليه يدي وبذلك قمت من السعداء صلى الله عليه وسلم
Acara selanjutnya yaitu penutup atau doa yang akan dipimpin langsung oleh Yang Mulia Ki Haji Hafidzi Syarbini selaku Rais Syuriah PGNU Sumeneb. Namun sebelumnya kami sebagai penata acara pada malam hari ini mohon maaf dan undur diri apabila ada kata-kata yang kurang tertata dan etika yang kurang sopan di hadapan para jemaah sekalian. Dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bis-sahhati salatina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hadza an tafaqqa bi kulli khair wa anta tafaddal alaina bi kulli khair wa anta taj'alana min ahli khair wa an tu'amilana ma'al khair wa an tahfazana fi dina wa dunyana min kulli su'in khair innaka bi kulli khair muqtadim khair. Allahumma la tu'fi maqamina dzan illa wa fa'tahu la nasbita wa la Amin ya Allah. ولا خمسة ولا فضل ولا طالب عنده ولا مسلم السلام ولا حاجتنا ولا الدنيا لا آمين. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وولدا صالحا. اللهم انا نستخرجك ونستخرجنا وانفسنا ولا تدع كل شيء اعطيتنا. اللهم جملنا بالعافيه والسلام واغفرنا بتوسل علينا معجبتنا انك سميع الدعاء. اللهم ان هذا لا شاء انت تشاء فلمشيئتك ان نشاء ما يقربنا اليك يا الله. اللهم انت الحق لباك لا يغفر لك يا الله. اجعل حركاتنا في تقواك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل منا بسر الفاتحة. Mulai Bu. Mulai Bu.